नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਣਗੇ। ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ याचिका ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। बिहार के साबका मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के आगुआ वालों संविधान बदलन दे दिते गए बयानों ते हमला बोलिया है। तो उन्होंने कहा कि तुसी हुंदे कौन हो संविधान नूं बदलण वाले। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नूं 21 रिटायर्ड जजां ने चिट्ठी लिख के कहा है कि इंडिया की जुडिशरी ते दबाव बनाया जा रहा है तो उन्होंने दबाव हेठ कम करने वास्ते मजबूर किया जा रहा है। भाजपा के उत्तर प्रदेश की सीट मेरठ तो लोक सभा के उम्मीदवार टीवी वाली रामायण च राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोयल ने दोबारे संविधान बदलन की गल कही है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई भी गल इदा ही नहीं कहते, उन्होंने कुछ सोच के ही कही होगी। बीजेपी के आगुआ वालों पहला भी संविधान बदलन के बयान दिए जा चुके हैं। उन्होंने अनंत हेगड़े और ज्योति मिर्धा का नाम भी शामिल है। ये सीगियां अज दी मुख्य खबरां। हुण करते हैं आप इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ANI ਨੂੰ इंटरव्यू दिता है। ANI खासी बदनाम है गोदी मीडिया करके, ਉਹਦਾ ਨਾਂ गोदी मीडिया के चैनलों के हेठ ही आता है। ANI बेसिकली एक न्यूज़ एजेंसी हैगी जिहड़ी कि वीडियोज़ से ज़्यादातर काम करती है। इंडिया च जिन्नी वीडियो फुटेज तुसीं देखते हो ANI के स्ट्रिंगर वगैरह अगे पहुँचाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं इंडिया की सब तो वड्डी वीडियो न्यूज़ एजेंसी हैगी आ। तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ एडिटर है सुमिता प्रकाश वो भी किते न किते मोदी होरां दे पक्ष दी हैगी ते उन्हां ਵੱਲ ही झुकी रहिंदी है। तो उन्होंने जिहड़ा इंटरव्यू दिता उस जिहड़ा सब तो पहला नुकता आया वो सीगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा इलैक्टोरल बॉन्ड ते बयान। इलैक्टोरल बॉन्ड बारे उन्होंने तो सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि जिहड़े लोग इलैक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोल रहे हैं वो बाद च पछताणगे। असी वधिया मंशा नाल ही ये लैके आए सीगे। जिहड़े 500 के 2000 के नोटां दा चलन सीगा चोणां दौरान वो किते न किते असी खत्म किया हैगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि सानू तो सिर्फ 37% चंदा मिले इलैक्टोरल बॉन्ड राही। जिहड़ा विपक्षी पार्टियां हैगियां विपक्षी पार्टियां हैगियां उन्होंने तो 63% चंदा मिले। उन्होंने ते कोई सवाल नहीं खड़ा करता, सिर्फ बीजेपी ते ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस तो अलावा उन्होंने कहा कि जिहड़ा ये मनी ट्रेल पता लग रही है कि किने किनू पैसा दिता, ये इलैक्टोरल बॉन्ड करके ही पता लगी है। इस तो पहला तो जिहड़ा इंडियन इलैक्शन सीगे उन्हां च ब्लैक मनी चलदा सीगा ते किसी नू नहीं पता लगता सीगा। पर मैनूं लगदा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पलट के एक सवाल पूछा जाना चाहिए सीगा कि जिहड़े अपराधी सीगे जिन्हां ते CBI ED की रेड हुई उन्होंने ही क्यों इलैक्टोरल बॉन्ड राही इलैक्टोरल बॉन्ड खरीदे ते तुहानूं चंदा दिता। ये एक सीरीयस सवाल हैगा। उहदे च भावें शराब घोटाले वाला एक बंदा होवे शरत रेड्डी जिहड़ा कि आपां नूं पता कि साउथ इंडिया का वो लिकर किंग हैगा, उन्हें 55 करोड़ के जिहड़े इलैक्टोरल बॉन्ड खरीदे क्योंकि उन्होंने जेल च सुट दिता गया सीगा। जदों जमानत ते बाहर आया बाहर आंदे ही उन्हें 55 करोड़ के जिहड़े इलैक्टोरल बॉन्ड खरीदे तो वो बीजेपी नूं दान दिते। तो इस तो अलावा भी जे आपां गल करिए कि जिन्नियां भी कंपनियां सीगियां जिन्होंने ठेके मिले उन्होंने भी इलैक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इस तो अलावा होर भी 33 कंपनियां इदां दियां सीगियां जिन्हां ते ED की रेड पई ते उन्होंने बाद च इलैक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी नूं जिहड़ा एक हिसाब नाल चंदा दिता है। उस तो अलावा उन्हां तो सनातन और दक्षिण की राजनीति बारे पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने जिहड़ी दक्षिण की राजनीति है उन्होंने कहा कि यह तो एंटी सनातन है। उसका रीजन एक है कि तमिलनाडु च 39 सीट्स हैगियां तो उत्थे जिहड़े DMK हैगी आ वो इन्हां दे पैर नहीं लगन दे रही। तो साउथ की जिन्नी भी पॉलिटिक्स हैगी आ वो सारी दलित बहुजन वाली पॉलिटिक्स हैगी आ। तो उत्थे जिहड़ा कल्चरल आइकन हैगा जिहड़ा कल्चरल सिंबल हैगा वो पेरियार बहुत वड्डा मन्निया जांदा, अंबेदकर नूं बहुत वड्डा आइकन मन्निया जांदा हैगा। तो उत्थे जिहड़े स्टालिन होरी भी हैगे आ ते वो OBC की पॉलिटिक्स
ਦਲਿਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਪੇਰੀਆਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, RSS ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਸਨਾਤਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੇ 370 ਤੇ UAPA ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 'ਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 370 ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਸੀਗਾ। UAPA ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਟਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਪਿਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਐਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਬਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 3 ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ 3 ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਲਾਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 370 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੈਨਾ, BSF, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ 370 ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 370, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਈਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਿਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ 2024 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। RSS ਬਾਰੇ, BJP ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਓਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 'ਚ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ BJP ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2025 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਨਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਮਿਰਧਾ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਤ ਹੈਗੜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ TV ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2025 ਚ ਅਗਲੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਟਸਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਖਾਸਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਕੈਂਪੇਨਰ ਵੀ ਬਣ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗਪਤ, ਕੈਰਾਨਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਗਿਆ। ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਨਗੀਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਟ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਖਾਸੀ ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ।
ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਟਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਰੋਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਜੈਨ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲਾਇੰਸ 'ਚ 2 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਗਪਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗਪਤ 'ਚ ਰਾਲੋਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਰਾਲੋਦ ਉਹ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਰਾਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਰਾਨਾ ਤੋਂ ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਾਲੋਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਜਿੱਤਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਟੇਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਕਲਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਟ ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰਾਨਾ ਸੀਟ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੰਗਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੋਣ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਉਹ MP ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਹਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਕੈਤ ਬੰਧੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤੀ ਬਾਈ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਿਆਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਿਆਣ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖਾਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਖਾਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਿਆਣ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈਗਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹੀ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਖਾਪ ਦੇ ਬਾਲਿਆਣ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬਾਲਿਆਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰਠ ਦੀ। ਮੇਰਠ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਜਰਨਲ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਯੋਗੇਸ਼ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਹਰ ਦਿਨ ਅਨਾਪ ਸ਼ਨਾਪ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਜਨੌਰ ਸੀਟ ਦੀ। ਬਿਜਨੌਰ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਲਊਗੀ। ਚੰਦਨ ਚੌਹਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇਕੱਠੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਨੌਰ 'ਚ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਗੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਲਿਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੱਢ ਲਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ BSP ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੱਕੇ ਛੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ BSP ਜਿੱਤ ਜਾਊ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੈਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੇਤੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਰੋਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਦਾਂ UP 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ UP 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 4 5 ਸੀਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਾਟ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਤਾਊ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।